Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So last lecture we have successfully completed our third chapter, that is sound engineering. Now today we are going to start our new chapter. So as you know, if you remember the syllabus and chapters, so first section there are total 4 chapters, out of which fourth one is relativistic mechanics. So that we have kept on hold right now regarding syllabus reduction issue. And in case of section second also, fifth one is in same process. So this sixth one we are starting right now, and when that issue gets resolved, then I will clear the things and we will complete that portion also, if it is a part of syllabus. So depends upon the situation, I will clear it. So right now we are starting our sixth chapter from section second, that is laser. So in this chapter we are discussing different points regarding the laser beam, that is the basic terms related to interaction of radiation with matter, then the terms related to laser, that is population inversion, etc. Next is its characteristics. After that, we will discuss one type of laser, which is called as gaseous laser or helium neon laser. Then one technique called as holography, recording and reconstruction of hologram. And last part, as usual, applications. So all these points we will complete one by one. I'm waiting still students are joining. So 52. So meanwhile, we will just complete the procedure regarding the scholarship. So you know that for scholarship, yesterday everyone have contacted the respective student. So I have the last slot of our division. Roll number 52, Thakre Sunanya. Yes, sir. Your form is revert back. Have you resubmitted it? Scholarship form Yes, sir. submitted successfully, no? सर नेटवर्क नसल्यामुळे सबमिट करायचा राहायचा. Okay, so when you are submitting, Yes, sir. Yes, sir. okay. तर हा आपला 6वा चॅप्टर आहे लेझर, आणि 7वा जो आहे तो फायबर ऑप्टिक्स किंवा ऑप्टिकल फायबर. तर हे 2 चॅप्टर आपल्या सिलेबसमध्ये आहेत, बिकॉज नाउ डेज वी आर युझिंग these techniques, technology for different applications, and we are discussing these things in detail. So laser is new to you, or some parts you have studied earlier? आधी सिलेबसला कुठं होता का, का नवीनच आहे तुमच्यासाठी? No, sir. Okay. So as we have discussed the syllabus points, so let us check these terms one by one. तर आपण आज यातल्या काही टर्म्स आहेत तर त्या कंप्लीट करायचा प्रयत्न करूया, ज्याच्यामध्ये ओके ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय करतोय तर व्हॉट इज मीन बाय लेझर, then some basic terms which is called as interaction of radiation with matter, like absorption of radiation, then spontaneous emission and stimulated emission we have to check. And next, the terms related to laser, that is population inversion, pumping method, and metastable states. Afterwards we will discuss different properties of laser. So today we try to complete it. So I have started within time, but
due to internet problem, it gets disconnected. So anyhow, we have started once again. So let us start discussing these things. आपला जो आता थर्ड चॅप्टर संपलेला आहे, दॅट इज साऊंड इंजिनिअरिंग. So if there is a chapter wise test, next chapter wise test, so it is based on our third chapter. Okay, is it clear? Yes. आपली आता जर चॅप्टर वाईज टेस्ट असेल पुढची, तर त्याचा सिलेबस म्हणजे तुमचा चॅप्टर नंबर 3 साऊंड इंजिनिअरिंग असणार आहे, ज्याच्यावर आपण चॅप्टर वाईज टेस्ट घेणार आहोत. आणि जी ISC असणार आहे पुढची, दॅट इज ISC 2, त्याचा सुद्धा सिलेबस म्हणजे काय, तर चॅप्टर नंबर 3 आणि चॅप्टर नंबर 6 असणार आहे. ठीक आहे, तर हे आताच डिक्लेअर करतो मी. सो यू कॅन स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. Already we have completed third one successfully. Okay, so let us discuss now the different points related to our 6th chapter, that is light amplification by stimulated emission of radiation, which is the long form of laser. आपण इथं लेझर म्हणतो, पण हा जो प्रत्येक पॉइंट आहे तर हा लॉंग फॉर्म आहे त्याचा, लाइट एम्प्लिफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. So here also two terms are there. First is light amplification and second is stimulated emission of radiation. So light gets amplified by this stimulated emission of radiation. But the question is, what is meant by stimulated emission of radiation? So that we have to discuss in terms of interaction of radiation with matter, which is our next point. Interaction of radiation with matter, where we are discussing what is meant by laser. आत्ताच आपण त्याचा लॉंग फॉर्म चेक केला. The term laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Laser is a light source which is highly coherent and monochromatic. The interaction of radiation with atoms leads to the following three processes in the medium. याचा लॉंग फॉर्म काय, तर लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. लेझर सोर्स जो आहे तर त्याच्या काही अमेझिंग प्रॉपर्टीज आहेत, ज्याच्यामुळेच आपण आज त्याला वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स, मेडिकल असतील, इंडस्ट्रियल असतील, सायंटिफिक असतील, त्याच्यासाठी यूज करतो. बिकॉज ऑफ दे आर हायली कोहरंट, मोनोक्रोमॅटिक, डायव्हर्जन्स इज लेस, इंटेन्सिटी इज हाय, etc. So that is our next point, characteristics or properties of laser beam. Now we are discussing the interaction of radiation with matter or atoms in this case. तर इथं आपण चेक करणार आहोत की वेगवेगळ्या ज्या ॲटॉमिक लेवल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा एनर्जी प्रोव्हाइड करतो किंवा एक्सेस एनर्जी जेव्हा इमिट होते त्यावेळेस काय इमिट होतं आणि त्याचाच यूज करून आपण लेझर बीम कशी क्रिएट करतो, तर ते आपण इथे चेक करणार आहोत. So have you handled the laser pointer? I think everyone at least once or twice you have handled the laser pointer. Laser pointer वापरलास आहे का? ठीक आहे, तर लेझर पॉइंटर मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आपण काय करतो, आतमध्ये सेल किंवा आपली केमिकल एनर्जी यूज करतो. सर्किट कंप्लीट केलं की तो जो क्रिस्टल आहे तर तो व्हायब्रेट होतो आणि त्याच्यामधून शार्प फाईन रेड कलरची लेझर बीम आहे, तर ती आपल्याला लगेच ॲब्रप्टली मिळते. सो विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड वी आर जस्ट प्रेसिंग द बटन अँड द सर्किट वी आर कंप्लीटिंग, वी आर गेटिंग द लेझर बीम विच इज अ हायली इंटेन्स, देन शार्प, and that red color beam we are getting depends upon the wavelength emitted by that particular material. So this stimulated emission is one of the point related to this interaction of radiation with matter. या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता stimulated absorption किंवा absorption of radiation आपण म्हणतो, then spontaneous emission आणि stimulated emission. So three terms we have to discuss. So some portion we have discussed in syllabus also. So let us start. First one, absorption of radiation. I read it first. When a photon of energy h nu is incident on an atomic system, the atom gets excited from a lower energy E1
to a higher energy E2. In this process, the photon gets absorbed and the atom is said to be excited. तर इथे तुम्ही फर्स्ट फिगर जी आहे तर ती बघू शकता, ऍब्सॉर्प्शन जे लिहिले. आपण दोन एनर्जी लेवल्स कन्सिडर करतोय, E1 आणि E2. दॅट इज लोअर एनर्जी लेवल अँड अपर एनर्जी लेवल. We are providing energy in terms of photon, that is E is equal to h nu, or you can say E2 minus E1 is equal to h nu. So that photon gets absorbed by the lower level atom and it jumps from lower state to higher state. So absorption takes place. That's why this term is called as absorption of radiation. इथं काय झालं तर आपण एनर्जी प्रोव्हाइड केली. आता वेगवेगळ्या टाइप ऑफ लेझरमध्ये वेगवेगळ्या मटेरियलसाठी डिफरंट एनर्जी असते. कुठं आपण ऑप्टिकल एनर्जी यूज करू, कुठं केमिकल, कुठं इलेक्ट्रिकल. सो डिपेंड्स अपॉन दॅट. सो हिअर वी आर टेकिंग एक्झाम्पल ऑफ फोटॉन. तर आपण जी एनर्जी प्रोव्हाइड करतो तर ती तो ॲटम ॲब्सॉर्ब करून काय होतो, एक्साइट होतो. इट जम्प्स फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट. So absorption takes place. That's why it is called as absorption of radiation. Then next point is spontaneous emission. Spontaneous emission म्हणजे काय? We read it first. The excited atom in the state E2 may return to the lower energy state E1 on its own. The atom has the natural tendency to attain minimum potential energy condition. During the transition, the excess energy is released as a photon of energy h nu E2 minus E1. This type of process in which photon emission occurs without any external stimulus is called a spontaneous emission as shown in figure. तर आपण हे फिगर यूज करून डिस्कस करूया. अँड वन्स अगेन आय रिपीट द थिंग्स विथ द डिस्कशन. आता ही नेक्स्ट टर्म काय तर स्पॉन्टेनियस इमिशन. तर इथं इमिशन होते त्यामुळे आपण याला स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणतो. आता स्पॉन्टेनियस शब्द आपण का वापरला, सो वी विल डिस्कस दिस. सो हिअर व्हॉट हॅपन्स, once again we are considering two energy levels E1 and E2, lower and upper. Atom is at already higher excited level. Now it is its natural tendency to release the energy and come from higher state to lower state. So due to this, what happens, the difference between two energy levels, that is photon, gets released and we are getting this photon due to this emission. Now it happens spontaneously or naturally. That's why it is called as a spontaneous emission of radiation. त्यामुळे याला आपण काय म्हणतो, स्पॉन्टेनियस इमिशन म्हणतो. ह्याला कुठलाही एक्सटर्नल स्टिम्युलस किंवा ट्रिगर नाहीये. अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन. सो वन्स अगेन वी चेक दिस. ठीक आहे. द एक्साइटेड atom in the state E2 may return to the lower energy state E1 on its own. का तर ही त्याची नॅचरल टेंडन्सी. द ॲटम हॅज द नॅचरल टेंडन्सी टू अटेन मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी. ॲटम एक्साइटेड जेव्हा होतो तर थोड्या वेळानं काय होतं तर तो ती एनर्जी लूज करतो ड्यू टू इट्स नॅचरल टेंडन्सी अँड ट्राय टू अटेन द मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी कंडिशन. ड्युरिंग द ट्रान्झिशन द एक्सेस एनर्जी इज रिलीज्ड. या ट्रान्झिशनमध्ये, ट्रान्झिशन म्हणजे कुठलं तर अप्पर टू लोअर, हे जे ट्रान्झिशन आहे तर या ट्रान्झिशन मध्ये काय होतं, द एक्सेस एनर्जी इज रिलीज्ड ॲज ए फोटॉन. म्हणजे इथं फोटॉनच्या स्वरूपात ती एनर्जी काय होते, रिलीज होते. दिस इज नथिंग बट E इज इक्वल टू h nu, दॅट इज E2 minus E1. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच फोटॉन इमिशन ऑकर्स, ही जी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये फोटॉन इमिशन होतं ऑकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस. आपण त्याला ट्रिगर करत नाही किंवा स्टिम्युलेट करत नाही किंवा इंड्यूस करत नाही. नॅचरली it happens. That's why it is called as spontaneous emission as shown in figure. तर आपण याला काय म्हणतो, spontaneous emission म्हणतो. Now next is our interest term, that is called as stimulated emission of radiation. आता stimulated emission of radiation काय आहे ते आपण चेक करूया. An atom in the excited state not wait for spontaneous emission to occur. A photon of energy h nu can induce the excited atom
to make a downward transition, releasing the energy in the form of a photon. Thus, the interaction of a photon with an excited atom triggers the excited atom to drop to the lower energy state, giving up a photon by the phenomenon called a stimulated emission. Okay. तर आता आपण if we use this figure for a discussion first. So stimulated emission means what? So already atom is at higher excited state, and before spontaneous emission takes place, what happens? We are triggering or stimulating that atom by providing energy in terms of photon. So what happens here? Due to this stimulus, this atom drops its energy and come to downward state. So we are getting our initial photon as it is and the emitted photon here. So we are getting two equal identical photons. Getting this? We are getting two equal identical photons, and that is called as stimulated emission. So let us discuss this once again. आपण काय डिस्कस करतोय तर स्टिम्युलेटेड इमिशन, ज्यामध्ये आपण काय म्हटलं, an atom in the excited state मधला जो ॲटम आहे, नॉट वेट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन टू ऑकर. म्हणजे स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस व्हायच्या आधीच काय होतं, दिस फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू कॅन इंड्यूस, एक फोटॉन जो आहे जे आपण एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय, ज्याची एनर्जी एच न्यू आहे, तर त्यांना आपण काय करतोय, याला इंड्यूस करतोय किंवा ट्रिगर करतोय. इंड्यूस द एक्साइटेड ॲटम टू मेक ए डाउनवर्ड ट्रान्झिशन. म्हणजे तो स्टिम्युलस किंवा ते ट्रिगरिंग आहे, तर त्याच्यामुळे काय होतं, तर तो ॲटम डाउनवर्ड ट्रान्झिशन होऊन काय करतो, एनर्जी रिलीज करतो, रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटॉन. Thus, the interaction of a photon with an excited atom triggers the excited atom to drop to the lower energy state, giving up a photon. म्हणजे इथे काय होतं, तर आधीचा जो फोटॉन आहे, तर तो त्या ॲटमला काय करतो, एक्साइट करतो, जो हायर स्टेटला आहे, आणि याच्यामुळे काय होतं, हा ॲटम एनर्जी ड्रॉप करतो, खालच्या बाजूला जातो, त्याच्यामुळे जो फोटॉन तयार होतो, तर तो फोटॉन प्लस आधीचा जो ट्रिगर करत होता तो फोटॉन, असे आपल्याला इथं दोन फोटॉन मिळतात, जे आहेत इक्वल आयडेंटिकल प्रॉपर्टीचे. पहिला ॲज इट इज आहे, ऑलरेडी एक्साइटेड असल्यामुळं इथं परत हा फोटॉन युटिलाइज नाही होणार, हा फोटॉन फक्त ट्रिगर करणार, आणि हा नवीन जो फोटॉन आहे तर तो आपल्याला मिळतो. दॅट्स वाय इट इज 1 + 1 2 वी आर गेटिंग. तर इथं काय झालं, तर आपल्याला दोन फोटॉन मिळाले इक्वल आयडेंटिकल प्रॉपर्टीचे. आता तुम्ही विचार करू शकता की असे एक्साइटेड लेवलला भरपूर आयटम्स आहेत, आणि ते दोन फोटॉन परत त्यांना ट्रिगर करणार, असे करून आपल्याला 4 फोटॉन, परत 8, 16, 32 एटसेट्रा. सो वी कॅन गेट लार्ज नंबर ऑफ equal identical photons by using this process, and it is called as stimulated emission of radiation, ज्याचा आपण यूज करतो, आणि लेझर बीम जे आहे तर ती आपल्याला मिळते. दॅट्स वाय आवर लॉंग फॉर्म इज लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. तर ते स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन म्हणजे काय, तर ते आता आपण डिस्कस केलं. तर परत एकदा हे मी तिन्ही इन शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो. आता याचं जे हेडिंग आहे त्याच्यावरनच तुम्ही तो पॉइंट लक्षात ठेवू शकताय किंवा रिकॉल करू शकताय. पहिल्या प्रोसेसमध्ये ऍब्सॉर्प्शन आहे, दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये इमिशन आहे. ऍब्सॉर्प्शन मध्ये काय झालं, तर फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला गेलाय. इमिशन मध्ये काय झालंय, तर फोटॉन इमिट केलेला आहे. स्पॉन्टेनियस मध्ये एक फोटॉन इमिट झालेला आहे, जिथं स्टिम्युलस आहे तिथं दोन फोटॉन इमिट होतात. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? येस सर. हा, Yes, sir. सो हिअर फर्स्ट पॉइंट काय, तर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ज्यामध्ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन आपण ॲटमला प्रोव्हाइड करतो. तो ॲटम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो खालच्या स्टेट पासून वरच्या स्टेटला जम्प करतो. याला म्हणतो आपण ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन किंवा स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन असे तुम्ही म्हणू शकता. दुसरी जी स्टेप आहे ती आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन, ज्यामध्ये इमिशन होते, स्पॉन्टेनियसली होते. म्हणजे काय, तर तो ॲटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेटला असतो, त्याच्या नॅचरल टेंडन्सीमुळे तो काय करतो, त्याची एनर्जी इमिट करतो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन. इट हॅपन्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलस.
That's why it is called as spontaneous emission. थर्ड वन स्टिम्युलेटेड इमिशन. इथे सुद्धा इमिशनच होते फोटॉनचं, पण स्टिम्युलेटेड आहे. तर इथं आपण काय करतो, already atom is at higher excited state, we are triggering or stimulating that particular atom by photon. It emits its energy and come to downward state. So we are getting two photons, initial one and the emitted one. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथं दोन फोटॉन्स मिळतात जे इक्वल आयडेंटिकल प्रॉपर्टीचे असतात. सो maybe you have guessed that I am repeating this sentence equal identical property 4 or 5 times. कारण का या ज्या इक्वल आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामुळेच याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि आपण हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सध्या वापरतो. सो बिकॉज ऑफ दॅट अमेझिंग प्रॉपर्टीज ओनली लेझर आर डॉमिनेटिंग ओव्हर द कन्व्हेन्शनल सोर्सेस in terms of different application in different field. Are you getting this point? हा पॉइंट लक्षात आलाय का? ठीक आहे. यामध्ये आपण काय करतोय तर हा पॉइंट म्हणजे नेमका काय तर इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ ॲटम्स किंवा मॅटर तुम्ही म्हणू शकताय. तर इंटरॅक्शन आहे कशा कशामधली तर रेडिएशन आणि मटेरियल किंवा मॅटर किंवा ॲटम्स मधली. तर ती आपण इथं डिस्कस करतोय. याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत. एक आहे ॲब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, त्याला स्टिम्युलेटेड ॲब्सॉर्प्शन असे म्हणतात. दुसरा आहे स्पॉन्टेनियस इमिशन, तिसरा आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन. सो आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन you take screenshot of this if you are not taken. Okay, getting this point? Yes, sir. Okay. So now we move to the next one, that is called as terms related to laser. In this case, there are 3 terms. First is population inversion, second is pumping methods, and third is metastable state. So we will discuss this one by one. तर आत्ताच आपण बेसिक टर्म्स बघितल्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मॅटर, ज्याच्यामध्ये 3 प्रकार बघितले आपण, स्टिम्युलेटेड ॲब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन आणि स्टिम्युलेटेड इमिशन. नेक्स्ट जो पॉइंट आहे तो आहे टर्म्स रिलेटेड टू लेझर, म्हणजे जे आपण आता डिस्कस करणार आहोत, पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन, पंपिंग मेथड आणि मेटास्टेबल स्टेट्स. सो फर्स्ट इज पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. So we will discuss this. The process of getting a large percentage of atoms into an excited state is called as population inversion. If a large number of atoms can be excited to upper energy levels, then the probability of stimulated emission becomes greater. म्हणजे काय तर आपण स्टिम्युलेटेड इमिशन जास्तीत जास्त झालं पाहिजे असं एक्सपेक्ट करतो. का तर स्टिम्युलेटेड इमिशन जेवढं होईल तेवढे फोटॉन्स रिलीज होतील, जेवढे फोटॉन्स रिलीज होतील तेवढे आपल्याला लेझर बीम इंटेन्स मिळेल किंवा आपल्याला आउटपुट मिळेल. तर स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्यासाठी काय केलं पाहिजे तर ही पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन अचीव केली पाहिजे. मीन्स व्हॉट, तर इथं आपण काय म्हणतोय, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए लार्ज पर्सेंटेज ऑफ ॲटम्स इन टू ॲन एक्सायटेड स्टेट इज कॉल्ड ॲज पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. म्हणजे जर एक्सायटेड स्टेटला ॲटम्स जर जास्त असतील तर आपल्याला स्टिम्युलेटेड इमिशन इथं काय होतं तर मिळतं. ही जी फिगर आहे तर इथं तुम्ही चेक करू शकताय. ही जी कंडिशन आहे याला आपण म्हणतो नॅचरल ऑर
equilibrium condition, that is called as N1 is greater than N2. ही नॅचरल कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये ग्राउंड स्टेटला जास्त असतात ॲटम्स आणि हायर स्टेटला कमी असतात. पण आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला अचीव करायचं आहे N2 इज ग्रेटर दॅन N1. म्हणजे काय, तर हे जे ॲटम्स आहेत तर ते मॅक्सिमम नंबर एक्साइटेड होऊन काय झालं पाहिजे, तर इथं आले पाहिजे. ओके, सो व्हेन वी आर अचिविंग दिस देन दिस इज कॉल्ड ॲज पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. आणि हे कशासाठी, if a large number of atoms can be excited to upper energy levels, then the probability of stimulated emission becomes greater. स्टिम्युलेटेड इमिशन कसं होतं, तर एक्साइटेड ॲटम्स आहेत तर ते एनर्जी लूज करतात आणि आपल्याला फोटॉन्स मिळतात, इक्वल आयडेंटिकल फोटॉन्स. तर ते होण्यासाठी पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन आपण काय केलं पाहिजे, तर जास्तीत जास्त केलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला हे ॲटम्स आहेत ते हायर एक्साइटेड स्टेटला मिळतील अँड we can achieve stimulated emission in better manner. Getting this first point, population inversion. Yes. ठीक आहे, सिंपल काय की नॅचरली काय असतं, N1 इज ग्रेटर दॅन N2 असतं. ठीक आहे, आपल्याला काय अचीव करायचं आहे, N2 इज ग्रेटर दॅन N1 म्हणजे लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स वी कॅन शिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर एक्साइटेड स्टेट बाय गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टीम. आता पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन काय ऑटोमॅटिकली होणार का, नाही होणार. तर त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड केली पाहिजे. दॅट इज आवर नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज कॉल्ड एज पंपिंग ऑर पंपिंग मेथड्स. म्हणजे काय, फॉर अचिविंग अँड मेंटेनिंग द कंडिशन ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन वी हॅव टू रेज कंटिन्युअसली द ॲटम्स इन द लोअर एनर्जी टू द अप्पर एनर्जी लेवल. It requires energy to be supplied to the system. The process of supplying energy to the medium to achieve state of population inversion is known as pumping. म्हणजे काय, आता सांगितलं की पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन आहे तर ते ऑटोमॅटिक होत नाही, तर त्याच्यासाठी एनर्जी आपल्याला काय करावी लागणार आहे, तर प्रोव्हाइड करावी लागणार आहे. तर त्यालाच आपण म्हणतो पंपिंग मेथड. फॉर अचिविंग अँड मेंटेनिंग म्हणजे ती स्टेट जी आहे कशाची, तर कंडिशन ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. We have to raise continuously the atoms in lower energy to upper energy level. आपल्याला lower to upper atoms आहेत तर ते shift करावे लागतील. It requires energy to be supplied to the system. So the process of supplying energy to the medium to achieve the state of population inversion is known as pumping. म्हणजे पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी आपण सप्लाय करतो त्या सिस्टीमला, तर त्याला आपण म्हणतो पंपिंग मेथड किंवा सिम्पली पंपिंग. ठीक आहे, तर हे सगळे एकमेकाशी कनेक्टेड पॉईंट्स आहेत. म्हणजे स्टिम्युलेटेड इमिशन आपण बघितलं. आता स्टिम्युलेटेड इमिशन चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन हे अचीव्ह केलं पाहिजे. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन आपण कसं अचीव्ह करतो, तर पंपिंग मेथड्सनं. म्हणजे काय, तर त्या सिस्टीमला एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. सो यू कॅन गिव्ह इन टर्म्स ऑफ हीट, ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी. सो डिफरंट टाइप्स आर देअर, डिपेंड्स अपॉन डिफरंट टाइप्स ऑफ लेझर. ओके, आर यू गेटिंग दिस 2 पॉइंट्स. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन म्हणजे काय आणि पंपिंग मेथड म्हणजे काय, लक्षात आलेत का हे? Yes, sir. ठीक आहे. नाव वी मूव टू द थर्ड वन विच इज लास्ट बट इम्पॉर्टंट वन. याला म्हणतो आपण मेटास्टेबल स्टेट. तर ही खालची फिगर आहे, इथे तुम्ही बघू शकताय. ऑप्टिकल पंपिंग म्हणजेच ॲब्सॉर्प्शन. पंपिंग आपण ॲटम्स खालून वरच्या स्टेटला आणला. स्पॉन्टेनियस ट्रान्झिशन म्हणजे स्पॉन्टेनियसली एनर्जी इमिट झाली. इथं मेटास्टेबल स्टेट आहे, इथून स्टिम्युलेटेड इमिशन झालं, एनर्जी इमिट झाली. परत काही स्टेट्स आहेत जिथे स्पॉन्टेनियस इमिशन होतं आणि ग्राउंड स्टेटला ते ॲटम येतात आणि ही सायकल परत चालत राहते ॲज गुड ॲज वी आर प्रोव्हाइडिंग द एनर्जी. आता यात मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय आणि तिचा रोल काय, सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग. Normally excited atoms have short lifetime. It means that atoms do not stay long enough at the excited state to be stimulated. Under such circumstances, population inversion cannot be established. It is necessary that the excited state has a longer lifetime so that the excited atoms are waiting at the upper energy level. A metastable state is such a state in which single photon emission is impossible, has an unusually long
lifetime, I can say it is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6. There could be no population inversion and hence no laser action if metastable states do not exist. आता याचा काय अर्थ आहे ते आपण समजून घेऊया. मेटास्टेबल स्टेट्स म्हणजे काय हे फिगर यूज करून एक्सप्लेन करतो आणि त्यानंतर हे आपण परत एकदा वाचूया. तर इथे तुम्ही बघताय तर ही स्टेट आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण याला नाव देऊ 1 2 3 and 4. So 4 energy levels are there. This atom jumps from first to 4, getting the energy, large energy. Now transition takes place from 4 to 3 spontaneously, then stimulated from 3 to 2 and spontaneous once again from 2 to 1. तर इथं स्टिम्युलेटेड इमिशन होत आहे आणि ही जी मेटास्टेबल स्टेट आहे ती इथं महत्वाचा रोल प्ले करते. पण क्वेश्चन आहे की मेटास्टेबल स्टेट म्हणजे काय, तर त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे की लाईफ टाईम म्हणजे काय, त्या ॲटमचा लाईफ टाईम त्या एनर्जी लेवलसाठी काय असतो. तर इथं साधारण तो जो लाईफ टाईम आहे तो असतो 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ सेकंड, which is called as lifetime of that atom in that energy level. पण अशा काही स्टेट्स असतात की जिथं लाईफ टाईम हा त्याच्यापेक्षा जास्त असतो, म्हणजे 10⁻³ to 10⁻⁻⁶ सेकंड. आता तुम्ही म्हणाल की सर हा सुद्धा खूप कमी आहे. Yes, of course it is very very less, but as compared to this one, we are comparing to the other state, so it is 10⁻⁶ to -9. As compared to that, this is a more. That's why we are saying that the metastable states are the states where lifetime is more as compared to other energy states. त्याच्यामुळे काय होतं, here atom stays longer as compared to other energy levels and stimulated emission takes place and we can get the photons of equal identical properties. म्हणजे काय, तर मेटास्टेबल स्टेट जर असेल त्या पर्टिक्युलर मटेरियलमध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर मिक्सचरमध्ये तरच आपल्याला पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन मिळेल, तरच आपल्याला लेझर ॲक्शन मिळेल. ठीक आहे, तर हे परत एकदा वाचतो मी आता एक्सप्लेन करत. नॉर्मली एक्साइटेड ॲटम्स हॅव शॉर्ट लाईफ टाईम. एक्साइट झालेले ॲटम्स असते त्याचा लाईफ टाईम हा कमी असतो. किती सांगितलं तुम्हाला, 10⁻⁶ to 10⁻⁹. It means that atom do not stay long enough at the excited state to be stimulated. Stimulate करण्यासाठी तो तेवढ्या वेळ तिथं राहतच नाही, टिकतच नाही. अंडर सच सर्कमस्टन्सेस पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कॅनॉट बी एस्टॅब्लिश्ड. अशा स्थितीमध्ये पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव करणं अवघड आहे. इट इज नेसेसरी दॅट द एक्साइटेड स्टेट हॅज ए लॉंगर लाईफ टाईम. त्या एक्साइटेड स्टेटमध्ये लॉंगर लाईफ टाईम पाहिजे, सो दॅट द एक्साइटेड ॲटम्स आर वेटिंग ॲट अप्पर एनर्जी लेवल्स. तिथे ते वेट केले पाहिजेत, जसं इथं मेटास्टेबल स्टेटमध्ये आपण दाखवलेलं आहे. ए मेटास्टेबल स्टेट आपण आता एक्सप्लेन करतोय. ए मेटास्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट in which single photon emission is impossible, which is having a long lifetime of the order of 10⁻³ to 10⁻⁶. इथं लाईफटाईम जास्त आहे बाकीच्या कम्पॅरिझन, त्यामुळे सिंगल ॲटमच्या ऐवजी आपण लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स इथं एक्साइटेड जे आहेत तर त्याचं स्टिम्युलेटेड इमिशन आपल्याला मिळू शकतं. देअर कुड बी नो पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अँड हेन्स नो लेझर ॲक्शन इफ मेटास्टेबल स्टेट्स डू नॉट एक्झिस्ट. त्यामुळे जर मेटास्टेबल स्टेट्स असतील तरच आपल्याला लेझर ॲक्शन मिळेल, का तर स्टिम्युलेटेड इमिशन मिळते. ठीक आहे, याचा अर्थ काय, तर स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणजे काय, तर वरच्या लेवलपासून खालच्या लेवलला ॲटम येतो, एनर्जी इमिट करतो, तर याच्यामध्ये मल्टिपल फोटॉन्स आपल्याला मिळतात आणि त्यामुळेच लेझर बीम मिळते. त्यामुळे स्टिम्युलेटेड इमिशन हे इम्पॉर्टंट आहे. पण ते स्टिम्युलेटेड इमिशन मिळवण्यासाठी आपण काय करतो, तर पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन ही कंडिशन अचीव करायचा प्रयत्न करतो. पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन कंडिशन कशी अचीव करतो, तर पंपिंग मेथड म्हणजे त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करतो आणि मग पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन अचीव करतो, जेणेकरून स्टिम्युलेटेड इमिशन आपल्याला मिळतं. आणि मेटास्टेबल स्टेट ही अशी स्टेट आहे की जिथं लाईफ टाईम जास्त आहे आणि त्यामुळेच इथं लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स कलेक्ट होतात अँड वी कॅन गेट द स्टिम्युलेटेड इमिशन. सो ऑल दीज आर कॉल्ड ॲज टर्म्स रिलेटेड टू लेझर. म्हणजे लेझरशी रिलेटेड ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण इथं डिस्कस करतोय की ज्या इम्पॉर्टंट आहेत. जी काही लेझिंग ॲक्शन, जी लेझर ॲक्शन होते किंवा लेझर बीम जी आहे तर ती इमिट होते, तर त्याच्या संदर्भात ह्या आपण टर्म्स डिस्कस करतोय. हे पॉईंट लक्षात आलेत का? Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स?
So I request everyone, you mark your attendance in the chat box. Roll number 59, Prajwal, are you there? Roll number 59. Prajwal, are you there? 59 आहेत का? Okay, so I request the student related to my batch, that is from 52 to 68. You have to complete this scholarship procedure as early as possible. Then I want one information regarding C division. Roll number 32 is there, 32 and 43. Okay. Roll number 6, Mrunal. Yes, sir. So during exam you have written roll numbers twice instead of division. Okay. So I have corrected that. So next time you put division properly. Okay. (32 and 43 are there. Okay. Okay, so we conclude here today. So once again, I request from 52 roll number, I have instructed already. Those who are remaining regarding revert back scholarship form and not submitted yet. So complete your procedure today itself, maximum possible. So we will stop here.